మళ్ళీ చెప్తున్నాము సబ్సిడరీ బుక్స్ హెడింగ్. ఫస్ట్ పాయింట్, సబ్సిడరీ బుక్స్ ఆర్ ద బుక్స్ ఆఫ్ ప్రైమ్ ఎంట్రీ. సెకండ్ పాయింట్, journal is also a subsidiary book. Third point, subsidiary books are prepared for the following advantages. First arrow mark, division of work. Second one, specialization and efficiency. Third one, saving of time. Fourth one, flexibility in checking. Fourth one, flexibility in checking. Next item. The following are the different subsidiary books. The following are the different subsidiary books used by the organization. The following are the different subsidiary books used by the organization. రాసుకున్నాము. Number 1, purchases book. Number 2, purchase returns book. Number 3, sales book. Number 4, sales returns book. Number 5, cash book. Number 6, bills receivable book. Number 6 amma, bills receivable book. Number 7, bills payable book. Bills payable book. Number 8, journal proper. Number 8, journal proper. సో మళ్ళీ చదువుతాను చూడమ్మా, 8 బుక్స్ వస్తాయి. మళ్ళీ చదువుతాను. ఫస్ట్ వన్, purchases book. Number 2, purchase returns book. Number 3, sales book. Purchases book, purchase returns book, sales book, sales returns book. Next one, cash book. Next one, bills receivable book. Next one, bills payable book. Last one, journal proper. Journal proper. Okay namma. Next line రాసుకోండమ్మా. నెక్స్ట్ లైన్ రాసుకో. సిగ్నిఫికెన్స్ అని హెడింగ్ పెట్టుకున్నాం. సిగ్నిఫికెన్స్ ఆర్ యూసేజ్. సిగ్నిఫికెన్స్ ఆర్ యూజ్ ఆఫ్ సబ్సిడరీ బుక్స్. సిగ్నిఫికెన్స్ ఆర్ యూజ్ ఆఫ్ సబ్సిడరీ బుక్స్ అని రాసుకోండి. అందులో నేను చెప్పే పాయింట్ రాసుకున్నాం. ఇప్పుడు రాసుకున్నాం. ఆల్ ద డే టు డే బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ are first recorded in the journal. మనకు తెలుసు కదా, ఫస్ట్ మనం ఏం నేర్చుకున్నాం? జర్నలే నేర్చుకున్నాం. ఏమంటున్నాడు? ఆల్ ద డే టు డే బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ ఫస్ట్ రికార్డెడ్ ఇన్ ద జర్నల్. నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు చూద్దాం. ఇన్ ఏ స్మాల్ బిజినెస్ యూనిట్ it is possible to record all the business transactions. In a small business unit, it is possible to record all business transactions in one book. But in a big organization, where the transactions are large in number, but in big transaction, where the transactions are large in number, it is difficult to record all transactions in one book. It is difficult to record all transactions in one book. Hence,
in big organizations, hence in big organizations, there is a need to subdivide. Hence, in big organizations, there is a need to subdivide journal into. Hence, in big organizations, there is a need to subdivide journal into special journals. Special journals. Continuation. Each journal is meant for. Each journal is meant for recording the transactions. Each journal is meant for recording the transactions of separate category. Recording the transactions of separate category of repetitive nature. Separate category of Sir, recording the transactions తర్వాత ఏంటి sir? recording the transactions of separate category of repetitive nature. Separate category of repetitive nature. Okay, Namma? Those special journals are called subsidiary books. Those special journals are called subsidiary books. Those special journals are called subsidiary books. సో మళ్ళీ ఒకసారి సిగ్నిఫికెన్స్ అనేది మళ్ళీ చదువుతున్నానమ్మా, చూడండి. ఎవరైనా మిస్ అయితే రాసుకోండి. All the day-to-day transactions, all the day-to-day business transactions are first recorded in the journal. In a small business unit, it is possible to record. ఐశ్వర్య అయినా చెప్పాలమ్మా, స్పీకర్ ఆఫ్ చేసే. Sir. Speaker off. In a small business unit, it is possible to record all business transactions in one book. But in a big organization, where the transactions are large in number, it is difficult to record. All transactions in one book. It is difficult to record all transactions in one book. Hence, in a big organizations, there is a need to subdivide. Journal into special journals. Subdivide journal into special journals. Each journal is meant for recording the transactions. Each journal is meant for recording the transactions of separate category of repetitive nature. Those special journals are called subsidiary books. Those special journals are called subsidiary books. సో అన్ని క్లియర్ రాస్తున్నారు కదమ్మా. ఇప్పుడు అసలు సబ్సిడరీ బుక్స్ అంటే ఏంటో మీనింగ్ చూద్దాం. సబ్సిడరీ బుక్స్ అంటే ఏంటి? ఓకేనా అమ్మ? చరిష్మా వాయిస్ వినిపిస్తుందమ్మా? చరిష్మా, మీకు ఒక బిజినెస్ ఉందమ్మా. ఆ బిజినెస్ లో ఏంటంటే
మహా అయితే మొత్తం ఇయర్ అంతా కలిపితే ఒక 1000 ట్రాన్సాక్షన్స్ జరుగుతాయి. ఓకే ఆ సార్ 1000 ట్రాన్సాక్షన్స్ ని ఒక బుక్ లో రికార్డ్ చేయడం నీకు కష్టమా లేదా చాలా ఈజీయా? కష్టమే సార్. కష్టమా? 1000 ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటే 1000 డివైడెడ్ బై 365 అంటే రోజు ఎన్ని వస్తున్నట్టు? దగ్గర 3 ట్రాన్సాక్షన్స్ కూడా రావట్లేదు, అవునా? డైలీ 3 ట్రాన్సాక్షన్స్ ఈజీ రికార్డ్ సార్ అలా చేయలేవా? అయితే. అన్ని అంటే ఏంటి, ఎస్ సార్. టోటల్ ఇయర్ కి 1000 ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నాను. 1000 డివైడ్ బై 365 డేస్ అంటే డేకి ఎన్ని అవుతున్నాయి? దగ్గర దగ్గర 3 ట్రాన్సాక్షన్స్ జరుగుతున్నాయి, అవునా? సో ఎస్ సార్. డైలీ 3 ట్రాన్సాక్షన్స్ ని ఒక చోట రికార్డ్ చేయడం కష్టమా ఈజీయా? ఈజీ సార్. ఈజీ. ఒక మధ్యలో నువ్వు బిజినెస్ చేసుకుంటున్న మధ్యలో నేను ఒక రోజు వచ్చి అమ్మ నీ పర్చేస్ ఎంత అని అడిగాను. సో పర్చేస్ ఎంత అని అడిగితే Yes, sir. ఆ 1000 ట్రాన్సాక్షన్స్ లో పర్చేస్ ని ఐడెంటిఫై చేసి నాకు చెప్పగలవా చెప్పలేవా? చెప్పలేం సార్ అలాగా. 1000 ట్రాన్సాక్షన్స్ చెప్పలేవు. ఎస్ ఓకే, సార్. 1000 ట్రాన్సాక్షన్స్ లో నువ్వు చెప్పలేకపోతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిలయన్స్ అని, ఇన్ఫోసిస్ అని, విప్రో అని ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ లోని రోజుకి 1,00,000 ట్రాన్సాక్షన్ జరుగుతాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అనుకుందాం. అంటే ఇయర్ మొత్తం టోటల్ ఇయర్ లోని కొన్ని లక్షల ట్రాన్సాక్షన్ జరుగుతాయి, అవునా కదా? ఎస్ సార్. సో అన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ లోని వన్ ఫైన్ డే ఒక చార్ట్ అకౌంటెంట్ సిఏ వెళ్ళి నీ సేల్స్ ఎంత అయిందో చెప్పు, నీ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎంత అయిందో చెప్పు, నీ ఎంప్లాయీస్ శాలరీస్ ఎంత అయిందో చెప్పు అని అడిగితే వాళ్ళు చెప్పగలరా? చెప్పలేరు సార్ అలా అయితే. సో ఏమంటాడంటే స్మాల్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు అయితే ఏం చేస్తారు? జర్నల్ ఎంట్రీస్, ఆ తర్వాత లెడ్జర్స్, ఓకేనా? ఎస్ సార్. ఎక్కడైతే హ్యూజ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటాయో అలాంటి బిగ్ ఆర్గనైజేషన్స్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే సబ్సిడరీ బుక్స్ రికార్డ్ చేస్తారు. ఎస్ సార్. సబ్సిడరీ బుక్స్ ఎందుకు రికార్డ్ చేస్తారంట? పర్చేజెస్ అన్నిటిలో ఒక బుక్ పెడతారంట. ఇప్పుడు చెప్పు, ఏ రోజు వచ్చి నేను అడిగి నేను వచ్చినాయి అమ్మ నీ పర్చేజ్ ఎంత అని అడిగి నువ్వు పర్చేజ్ బుక్ టోటల్ చేసి చెప్పగలవా చెప్పలేవా? ఎందుకంటే ఇంకా బుక్ లో మిగతా ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏ ఉండవు, సేల్స్ ఉండవు, ఎక్స్పెన్స్ ఉండవు, ఏం ఉండవు, ఓన్లీ పర్చేజ్ ఉంటాయి. చెప్పగలవా చెప్పలేవా టోటల్ పర్చేజ్ ఎంత అడిగితే? చెప్పగలం సార్. ఓన్లీ సేల్స్ కో బుక్ పెట్టావు, నేను వచ్చి అమ్మ నీ సేల్స్ ఎంత అంటే చెప్పగలవా చెప్పలేవా? చెప్పగలం సార్. సో ఏంటంటే సబ్సిడరీ బుక్స్ అంటే ఏంటంట, నీ బిజినెస్ లో జరిగే ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని ఒకే చోట రాయకుండా వాటన్నిటిని ఏం చేసింది? డివైడ్ చేసింది. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ ఎన్ని sir. బుక్స్ కింద డివైడ్ చేసింది? ఎన్ని బుక్స్ అయినాయమ్మా చెప్పు? 8 books సార్. 8 books నెంబర్ సార్. 1 పర్చేస్ బుక్, నెంబర్ 2 purchases written books, పర్చేజెస్ రిటర్న్ బుక్, sales book, నెక్స్ట్ sales returns book, సేల్స్ రిటర్న్స్ బుక్, ఓకే, cash book, క్యాష్ బుక్, bills receivable book, బిల్స్ రిసీవబుల్ బుక్, bills payable book, పేయబుల్ బుక్, general Yes. proper, జర్నల్ proper. ప్రాపర్. ఇన్ని బుక్స్ కింద డివైడ్ చేసింది అనమాట, ఓకేనా? ఎస్ సార్. ఈ రోజు నీ దగ్గరికి పర్చేస్ చేయడానికి వాడు వచ్చాడు, ఓకేనా? ఓకే సార్. పర్చేస్ బుక్ లో రికార్డ్ చేస్తావు. ఎస్ సార్. నీ దగ్గరికి పర్చేస్ చేయడానికి వచ్చాడు, సేల్స్ బుక్ లో రికార్డ్ చేస్తావు, నీకు సేల్స్ కదా. ఎస్ సార్. నువ్వు కొనడానికి వెళ్ళావు, అప్పుడు పర్చేస్ బుక్ లో రికార్డ్ చేస్తావు. అర్థమవుతుందా? ఓకే సార్. సో ఇలా ఇన్ని బుక్స్ లో డివైడ్ చేశారు అనమాట. ఇప్పుడు చూద్దాం ఏంటో. పర్చేస్ బుక్ లో ఏం రికార్డ్ చేయాలంటే అన్ని పర్చేస్ రికార్డ్ చేయకూడదు, ఓన్లీ పర్చేజెస్ ఆఫ్ గూడ్స్, మళ్ళీ ఆన్ క్రెడిట్ వే రికార్డ్ చేయాలి. అర్థమవుతుందా? ఎస్ సార్. పర్చేస్ బుక్ లో ఏం రికార్డ్ చేస్తావు అంటే ఓన్లీ పర్చేజెస్ ఆఫ్ గూడ్స్ దట్ ఆన్ క్రెడిట్. అర్థమైందా? ఎస్ సార్. మళ్ళీ
సేల్స్ బుక్ లో ఏం రికార్డ్ చేస్తాం అమ్మా? సేల్స్ Sale ఆఫ్ of గూడ్స్ goods ఆన్ on క్రెడిట్. credit. అర్థమైందా? Yes, sir. సేమ్ మళ్ళీ క్యాష్ బుక్ లో రికార్డ్ చేస్తాం అమ్మా? Purchases and all ఇంకా purchases ఆల్ క్యాష్ రిసీట్ relate అండ్ క్యాష్ పేమెంట్. payments. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు పర్చేస్ చేసావు, ఏం చేస్తావు? క్యాష్ పేమెంట్. Yes, sir. అమ్మ క్యాష్ పేమెంట్ చేస్తావు ఎప్పుడు? పర్చేస్ ఆన్ క్రెడిట్ అయితేనా? కాదు, క్యాష్ పర్చేస్ అయితే. Yes, sir. అలాగే క్యాష్ రిసిప్ట్ ఎప్పుడు? క్యాష్ సేల్స్ అయితే. Yes, sir. అలాగే ఇప్పుడు ఓన్లీ గూడ్స్ అయితే పర్చేస్ బుక్ సేల్స్ బుక్ లో పడింది. నువ్వు అసెట్ కొన్నావు, క్యాష్ కి అసెట్ Yes, sir. ఉపయోగపడుతుంది, Cash book loan. Yes, sir. క్యాష్ బుక్ లో పడుతుంది. అర్థమైందమ్మా? Yes, sir. నెక్స్ట్ పర్చేజెస్, నువ్వు పర్చేస్ చేసావు కదా, నీకు నచ్చలేదు, అప్పుడు ఏ బుక్ లో రాస్తావు? Purchases return book దట్టు ఏంటి? ఓన్లీ గూడ్స్ on credit. ఓకేనమ్మా. నెక్స్ట్ సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఆన్ క్రెడిట్. ఆడికి నచ్చలేదు, ఆడికి వెనక్కి ఇచ్చేసాడు, ఏం రికార్డ్ చేస్తావు? సేల్స్ రిటర్న్స్ బుక్ లో Sales ఓన్లీ return book. సేల్స్ రిటర్న్స్ ఆఫ్ గూడ్స్. అర్థమైందా? Yes, sir. ఓకే. నెక్స్ట్ అమ్మ బిల్స్ రిసీవబుల్ బుక్, బిల్స్ పేయబుల్ బుక్ అని రెండు ఉన్నాయి. ఏంటో మనకు తెలియదు ఇంకా బిల్ అంటే ఏంటో, అవునా? సో చెప్తాను వినమ్మా. సో మనకి ఏంటంటే సెకండ్ ఇయర్ లోకి వెళ్ళాక, మీరు ఫస్ట్ ఇయర్ లో ఉన్నారు కదా, మీరు సెకండ్ Yes. ఇయర్ లోకి వెళ్ళేటప్పుడు ఫస్ట్ చాప్టర్ ఏంటంటే బిల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ అనే చాప్టర్ ఉంటుంది. సో బిల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ అంటే ఏంటంటే, బిల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ లో టూ టైప్స్. ఒకటి ఏంటంటే బిల్స్ రిసీవబుల్, బిల్స్ పేయబుల్. సో ఏంటంటే నువ్వు పర్చేస్ చేసావు అమ్మ, ఏ పర్చేస్ అంటే క్రెడిట్ పర్చేస్ చేసావు. లక్ష్మీప్రియ Okay. చెప్తుంది, లక్ష్మీప్రియ చెప్తుంది ఆన్సర్ చూడండి. లక్ష్మీప్రియ నువ్వు వెళ్ళి పర్చేస్ చేసావు అమ్మ. ఎస్ సార్. ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళి పర్చేస్ చేసావు అంటే, ఆడెప్పుడూ నిన్ను చూడలేదు, నువ్వెప్పుడు ఆడిని చూడలేదు, అలాంటి పర్సన్ దగ్గరికి వెళ్ళి పర్చేస్ చేసావు. ఎస్ సార్. పర్చేస్ చేసి ఏమంటున్నావు అంటే, నేను ఇప్పుడు క్యాష్ కట్టను, ఆన్ క్రెడిట్ తీసుకుంటానని చెప్పావు. నిన్ను నమ్మి నీ దగ్గర డబ్బులు తీసుకోకుండా వాడు నీ గూడ్స్ ఇస్తాడా ఇవ్వడా? నువ్వైతే ఇస్తావా? నువ్వైతే ఇస్తావా చెప్పు. నేనైతే ఇవ్వను సార్. ఇవ్వవు కదా, ఇవ్వలేదు. ఓకే. సో నీ దగ్గర వాడు వచ్చాడు, ఆడెవడో నీకు తెలియదు, ఆడెవడో నీకు తెలియదు కాబట్టి నువ్వు ఆడు గూడ్స్ ఇవ్వను అన్నావు. ఇప్పుడు ఆడేమన్నాడంటే, నేను నీకు డాక్యుమెంట్ రాసిస్తాను, ఆ డాక్యుమెంట్ లో ఏముంటదంటే నా పేరు, నేను నీకు ఎంత గూడ్స్ తీసుకెళ్తున్నాను, నీకు ఎంత అమౌంట్ కట్టాలి, ఎన్ని మంత్స్ లో కడతాను, 2 months అయితే 2 months, 3 months అయితే 3 months, ఎన్ని మంత్స్ లో కడతానని చెప్పి ఒక అగ్రిమెంట్ రాసి కింద ఆడ సంతకం పెట్టి ఆడ ఆఫీస్ అడ్రస్, ఇంటి అడ్రస్ అన్ని ఇచ్చి నీకు ఇచ్చే అగ్రిమెంట్ రాసుకున్నాడు. ఇప్పుడు ఇస్తావు ఇవ్వా? ఇస్తాను సార్. ఇప్పుడు ఎందుకు ఇస్తావు? అగ్రిమెంట్ కాబట్టి. అగ్రిమెంట్ అంటే ఏంటి? వాడు కానీ డబ్బులు కట్టకపోతే ఆ అగ్రిమెంట్ తీసుకుని ఎక్కడికి వెళ్ళొచ్చు? కోర్టుకి వెళ్ళొచ్చు, వాడి మీద కేసు వేయచ్చు, అవునా కాదా? ఓకే. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే వాడు నీకు బిల్ ఇస్తున్నాడు కదా, నీకు ఒక అగ్రిమెంట్ ఇస్తుంది కదా, అగ్రిమెంట్ ఏమంటావు అంటే మా బిల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ అంటాం. నీకు అగ్రిమెంట్ వస్తుంది, సో నీకు అది బిల్స్ రిసీవబుల్. ఓకేనా? వాడు అగ్రిమెంట్ రాసి ఇచ్చాడు, వాడికి అది బిల్స్ పేయబుల్. అగ్రిమెంట్ రిసీవబుల్ అయితే బిల్ అని అన్నాం, అగ్రిమెంట్స్ ఏమన్నా విచారించి బిల్స్ అన్నాం. బిల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్, బిల్ మనకు వస్తుంటే బిల్స్ రిసీవబుల్, బిల్స్ మనం పే చేస్తుంటే బిల్స్ పేయబుల్. ఓకేనమ్మా? సో తేజస్వి అర్థమైందా బిల్స్ రిసీవబుల్, బిల్స్ పేయబుల్ అంటే ఏంటో? ఎస్ సార్. ఓకే. ఇప్పుడు ఒక కేసు చెప్తానని చెప్పాము. నేను నీ దగ్గరికి వచ్చాను, నేను నీ దగ్గరికి వచ్చి గూడ్స్ పర్చేస్ చేశాను. గూడ్స్ పర్చేస్ చేసి నేను క్యాష్ ఇస్తున్నాను నీకు? క్యాష్ ఇవ్వట్లేదు. క్యాష్ ఇవ్వకుండా నేను ఏం ఇస్తాను నీకు? చెక్ ఇవ్వచ్చు సార్.
చెక్ కదమ్మా, బిల్స్ అంటాం. ఇప్పుడు అగ్రిమెంట్స్ అన్నిటిని బిల్స్ అంటాం. ఓకే సార్. నేను నీకు బిల్ ఇచ్చాను, ఎస్ నువ్వు సార్. బిల్ తీసుకుంటున్నావా లేదా? తీసుకుంటున్నాను సార్. బిల్స్ రిసీవబుల్ అంటే నీకు ఆ బిల్ మీద డబ్బులు వస్తాయి. అర్థమవుతుందా? ఎస్ సార్. నాకేంటి బిల్స్ పేయబుల్. Payable. నేను ఇప్పుడు బిల్ ఇస్తున్నాను, ఈ బిల్ మీద నీకు ఏం కట్టాలి? నేను అమౌంట్ కట్టాలి. అర్థమైనా అర్థం కలదా? ఎస్ సార్. ఓకే, ఇక వరకు నేర్చుకున్నాము చాలు. దీని యొక్క డీటెయిల్డ్ అనాలిసిస్ అంతా మనం సెకండ్ ఇయర్ లో నేర్చుకుంటాం. ఓకేనా? సో బిల్ వస్తుంటే బిల్స్ రిసీవబుల్, బిల్ పేయబుల్ అయితే బిల్స్ పేయబుల్. సో రాస్తానమ్మా, బిల్స్ రిసీవబుల్ బుక్ ఏం రాస్తాం? బిల్స్ రిసీవబుల్ ఫ్రమ్ డెటార్స్. డెటార్స్ నుంచి కదా మనకు వస్తాయి బిల్స్ రిసీవబుల్. నెక్స్ట్ బిల్స్ పేయబుల్ ఎవరికి ఇస్తాం? బిల్స్ పేయబుల్ టు క్రెడిటార్స్. నేను ఎవరికైతే డబ్బులు కట్టాలో వాడిని క్రెడిటార్ అంటాను, వాడికి ఏమి ఇస్తాను? బిల్స్ పేయబుల్. నాకు ఎవరైతే డబ్బులు ఇవ్వాలో వాళ్ళని డెటార్స్ అంటాను, వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వచ్చేది బిల్స్ రిసీవబుల్. అర్థమైందమ్మా? నెక్స్ట్ ఈ పైన ఎక్కడా రాని ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని, అంటే ఈ 7 బుక్స్ లో రాని ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని ఈ జర్నల్ ప్రాపర్ లో వస్తాయి. ఓకేనా? పైన ఎక్కడా రాని ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని ఎక్కడ వస్తాయి? జర్నల్ ప్రాపర్ లో రావాలి. ఓకేనా? ఓకేనా? సో డౌట్ ఉండకూడదు, ఇంకా పైన ఎక్కడ రాకూడదు ఆ ట్రాన్సాక్షన్. ఇంకెక్కడ అవ్వట్లేదు, అప్పుడు ఎక్కడ పడుతుంది? వచ్చి ఇక్కడ పడుతుంది. సో ఇప్పుడు మీలో ఎవరన్నా జర్నల్ ప్రాపర్ లో పడే ట్రాన్సాక్షన్ ఏమన్నా ఒకటి చెప్పండి. పోస్టేజ్ సార్. పోస్టేజా? సో Yes, sir. పోస్టేజ్ ఎంట్రీ చెప్పు నాకు. పోస్టేజ్ ఎంట్రీ. పోస్టేజ్ అంటే ఏంటి? మీనింగ్ ఏంటి పోస్టేజ్ అంటేని? పోస్టేజ్ మీనింగ్ ఏంటి? పోస్టేజ్ అంటే అర్థం ఏంటి? పోస్టేజ్ అంటే మీనింగ్ తెలియదా నీకు? మా పోస్ట్ అంటే ఏంటి? హలో అమ్మ, వాయిస్ వినిపిస్తుందా తేజస్వి? ఎస్ సార్. ఆ పోస్ట్ అంటే అర్థం ఏంటి చెప్పు. పోస్ట్ అంటే పోస్ట్ ఆఫీస్ అంటే అర్థం ఏంటి? లెటర్స్ రిసీవ్ చేసుకునేది సార్. అంటే పోస్ట్ ఆఫీస్కి వెళ్ళి నువ్వేం పోస్ట్ చేస్తావు? లెటర్ పోస్ట్ చేస్తాను. ఆ జరిగే ప్రాసెస్ ని పోస్టేజ్ అంటారు. ఎస్ సార్. నువ్వు ఆ పోస్ట్ ఆఫీస్కి వెళ్ళి లెటర్ ఇస్తావు, వాడు ఏం చేస్తాడు? నువ్వు ఎక్కడైతే అడ్రస్ రాస్తావో ఆ అడ్రస్ తీసుకెళ్ళి పోస్ట్ ఇస్తాడు. అవునా? అదే పోస్టేజ్ అంటే. ఇప్పుడు చెప్పు, అది నీకు ఫ్రీగా చేస్తాడా పోస్టేజ్ అనేది? సార్. ఫ్రీగా చేయడు. కొరియర్ అనుకో డబ్బులు కట్టాలి, స్పీడ్ పోస్ట్ అయితే డబ్బులు కట్టాలి, నార్మల్ అయితే స్టాంప్ అనే 5 రూపాయలు పెట్టి. అవునా కదా? ఎస్ సార్. ఇప్పుడు దానికి ఎంట్రీ చెప్పు నాకు. పోస్టేజ్ అకౌంట్ డెటార్ టు క్యాష్ అకౌంట్. అంతే. ఇప్పుడు ఏమన్నా పోస్టేజ్ అకౌంట్ టు క్యాష్ అకౌంట్ అన్నావు, ఎక్కడ Yes, sir. పడుతుంది? క్యాష్ బుక్ లో. అర్థమైందా అర్థం కాలేదు? ఎస్ సార్. నేను అనేది ఏంటి? పై 7 బుక్స్ లో పడండి చెప్పండి అని చెప్తున్నాను. జర్నల్ ప్రాపర్ లో పడాలి. అలాంటి ట్రాన్సాక్షన్ చేసామో చేయలేదా ఆలోచించండి, ఆలోచించి చెప్పండి. పై 7 బుక్స్ లో పడకూడదు. చరిష్మా, సార్ పైన 7 బుక్స్ లోని ఏం ట్రాన్సాక్షన్స్ పడతాయో నేను నీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా, ఇంకొకసారి చెప్పవి. ఫస్ట్ బుక్ లో ఏం పడతాయి? పర్చేసెస్ పడతాయి సార్. పర్చేస్ ఏంటి? అన్ని పర్చేస్ ఉన్నా? నో సార్, పర్చేస్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఆన్ క్రెడిట్. మనం Okay. క్రెడిట్ బేస్ మీద. నెక్స్ట్ బుక్ ఏంటి? పర్చేసెస్ రిటర్న్స్ బుక్ సార్. అంటే ఏంటి? పైన పర్చేస్ మనం ఏదైనా నాకు ఇష్టం లేకపోతే ఇక్కడ నేను రికార్డ్ చేస్తాను, రిటర్న్ రిటర్న్ చేస్తాను, Yes, sir. అవి ఇక్కడ రికార్డ్ చేసుకుంటాను. నెక్స్ట్ సేల్స్ బుక్ సార్. సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఆన్ క్రెడిట్. క్రెడిట్ బేస్ మీద మనం సేల్ చేస్తే ఈ బుక్ లో పడుతుంది సార్. ఓకే సేల్స్ రిటర్న్ బుక్. ఓకే.
సేల్స్ ని రిటర్న్ చేస్తే అప్పుడు ఈ బుక్ లో పడతాయి సార్. ఓకే. క్యాష్ బుక్ అంటే క్యాష్ బేస్డ్ మీద ఏదైనా ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని ఇందులో పడతాయి క్యాష్ సార్. ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని అక్కడ క్యాష్ బుక్ లో పడతాయి. ఎస్ సార్. నెక్స్ట్ బిల్స్ రిసీవబుల్ బుక్. మన బిల్స్ ఏమైనా రిసీవ్ చేస్తే దాన్ని బిల్ ఇక్కడ రాసుకుంటాం. బిల్స్ పేయబుల్ బుక్ బిల్స్ అంటే పేయబుల్ బుక్. మనం ఏదైనా బిల్స్ ని పే చేయాలంటే అప్పుడు బిల్స్ పేయబుల్ బుక్ లో రాస్తాం సార్. ఓకేనా, అన్ని క్లారిటీ వచ్చింది. ఇప్పుడు Yes, sir. ఈ సెవెన్ లో జరిగిన ట్రాన్సాక్షన్ జనరల్ పర్పస్ ఒక్కటి చెప్పమంటున్నాను నేను, అంటే ఒక్కటే. సాలరీస్ అవుట్ స్టాండింగ్. అది శాలరీస్ అవుట్ స్టాండింగ్. సూపర్. శాలరీస్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఎక్కడ రాయగలమా ఇక ఎక్కడని? నో సార్. క్యాష్ లో పేమెంట్ చేస్తున్నావా? శాలరీస్ అవుట్ స్టాండింగ్ అంటే అర్థం ఏంటి? మనం ఇప్పుడు ఇంకా కట్టలేకపోతున్నాను. సాలరీస్. ఎస్ సార్. కట్టలేకపోతున్నాను కాబట్టి ఎక్కడ రాస్తాను? జనరల్ ప్రాపర్ లో రాస్తాను. ప్రాపర్. అర్థమైందమ్మా? ఓకే సార్. సూపర్. ఇంకెవరైనా చెప్పండి, ఇంకొకరు చెప్పండి, ఇంకా ఆలోచించండి. బ్యాడ్ డెబ్ట్స్ సార్. బ్యాడ్ డెట్స్. హలో, బ్యాడ్ డెట్స్ మేడం? అవును సార్. బ్యాడ్ డెట్స్ అంటే ఏంటి? అమౌంట్ రావట్లేదు నాకు, అది ఎక్కడ రాయలేను నేను. ఎక్కడ రాయగలను? ఓన్లీ జర్నల్ ప్రాపర్ లో రాయగలను. సూపర్. ఇంకేమైనా చెప్పగలరా? చెప్తాను. డ్రాయింగ్స్ వస్తుందా సార్? మెయిన్ గా చెప్తాను చూడమ్మా. ఇంకా అవన్నీ మీరు ఏవైతే ఇక్కడ అమౌంట్ లో రాదో 7 బుక్స్ లోని డ్రాయింగ్స్ అయినా పర్చేస్ లో రాయగలవా? పర్చేస్ రిటర్న్స్ లో రాయగలవా? సేల్స్ లో రాయగలవా? సేల్స్ బుక్స్ లో రాయగలవా? క్యాష్ బుక్ లో రాయగలవా? ఇంకెక్కడ రాయగలవు? క్యాష్ తీసుకెళ్ళిపోతుంది. డ్రాయింగ్స్ బై క్యాష్ అన్నాడు, అప్పుడు క్యాష్ బుక్ రికార్డ్ చేస్తావు. క్యాష్ బుక్. డ్రాయింగ్స్ క్యాష్ కాదు, గూడ్స్ తీసుకెళ్తున్నాడు అప్పుడు. అమ్మ, మీరు అందరూ మిస్ అయిన ఒక పాయింట్ చెప్తాను చూడండి. అసలు ఇది చెప్తారేమో ఫస్ట్ అనుకున్నాను. పర్చేజ్ ఆఫ్ ఎసెట్స్ ఆన్ క్రెడిట్ ఎంట్రీ చెప్పండి ఎవరన్నా. పర్చేజ్ ఆఫ్ ఎసెట్ ఆన్ క్రెడిట్ ఎంట్రీ చెప్పండి. అసెట్స్ అకౌంట్ డేటా డెబిట్ టు అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్రెడిటర్ అకౌంట్. టు క్రెడిటర్ అకౌంట్. అవునా? ఎస్ సార్. ఈ అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్రెడిటర్ అకౌంట్ ఎక్కడ రాయగలమో చూడండి. రాయగలమా? నో సార్. అది జనరల్ ప్రాపర్ లో పడుతుంది. సేల్ ఆఫ్ అసెట్ ఆన్ క్రెడిట్ ఎంట్రీ చెప్పండి. డెబిటర్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డెటార్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సేల్స్ అకౌంట్. సేల్స్ అంటే ఎప్పుడు వస్తుంది? సేల్ అంటే ఎప్పుడు వాడాలని చెప్పాను నేను? సేల్ అంటేని సేల్ అనే వర్డ్ ఓన్లీ గూడ్స్ కే వాడాలి. నేను అన్నది ఏంటి? సేల్ ఆఫ్ అసెట్ ఆన్ క్రెడిట్. అసెట్స్ అకౌంట్. డెటార్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అసెట్ అకౌంట్. ఎక్కడ రాయగలనా? ఎక్కడ రాయలేను. ఓన్లీ జర్నల్ ప్రాపర్ లో రికార్డ్ చేస్తాను. అర్థమైందా? సో ఇప్పుడు ఒక్కొక్క బుక్ కి సో ఒకసారి మనం రాసిన తీసి చూడండి ఒకసారి. సబ్సిడరీ బుక్స్ ఆర్ ద బుక్స్ ఆఫ్ ప్రైమ్ ఎంట్రీ అంటే అర్థం ఏంటి? ట్రాన్సాక్షన్ జరగగానే ఆ ట్రాన్సాక్షన్ దేనికి సంబంధించి ఐడెంటిఫై చేసి ఆ బుక్ లో రాసేస్తాం. సో ప్రైమ్ ఎంట్రీ. నెక్స్ట్ జర్నల్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ సబ్సిడరీ బుక్ అంటే ఏంటి? మన జర్నల్ ప్రాపర్ లాస్ట్ లో ఎక్కడ పడిన ఎక్కడ రాస్తాం? మళ్ళీ జర్నల్ అని రాస్తున్నాం. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ సబ్సిడరీ బుక్ అని చెప్తున్నాడు. సబ్సిడరీ బుక్ ఎందుకు ప్రిపేర్ చేస్తాం? డివిజన్ ఆఫ్ వర్క్. పర్చేజెస్ సపరేట్ గా, సేల్స్ రిటర్న్స్ కి సేల్స్ రిటర్న్స్ సపరేట్, క్యాష్ కి క్యాష్ సపరేట్, దాన్ని డివైడ్ చేస్తాం. డివిజన్ ఆఫ్ వర్క్. స్పెషలైజేషన్ అండ్ ఎఫిషియన్సీ. నిన్ను వచ్చి ఇప్పుడు నేను పర్చేస్ ఎంత అడిగితే నువ్వు చెప్పగలుగుతున్నావు. ఎఫిషియన్సీ పెరుగుతుంది, నీకు టైం వేస్ట్ అవ్వట్లేదు. సేవింగ్ ఆఫ్ టైం. నెక్స్ట్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఇన్ చెకింగ్. నువ్వు ఏదైనా చెక్ చేసుకోవచ్చు. నీ క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని కార్డు చెక్ చేసుకోవచ్చు. పర్చేస్ అన్ని చెక్ చేసుకోవచ్చు. బిల్స్ ఎన్ని వచ్చాయో అన్ని బిల్స్ అన్ని చెక్ చేసుకోవచ్చు. దేనికి సపరేట్ గా వర్క్ చేసుకోవచ్చు. అర్థమవుతున్నాడమ్మా? అర్థమవుతుందా? నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్ ఏం చెప్పాం? యూజ్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటంట? చదువుతుంటే చాలా ఈజీగా అర్థమైపోతుంది ఇంగ్లీష్.
నార్మల్ ఇంగ్లీష్ అది చూడండి. ఆల్ ద డే టు డే బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ ఫస్ట్ రికార్డ్ ఇన్ ద జర్నల్. అది మనకు తెలుసు. ఇన్ ఏ స్మాల్ బిజినెస్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ టు రికార్డ్ all business transactions in one book, but in a big organization where the transactions are large in number, it is difficult to record all transactions in one journal book. సో అన్ని ఒక జర్నల్ బుక్ లో రాయలేం కాబట్టి ఏం చేశాడు, సపరేట్ చేశాడు. ఆ తర్వాత ఏమన్నాడు చూడండి, హెన్స్ ఇన్ ఏ బిగ్ ఆర్గనైజేషన్స్ దేర్ ఈస్ ఏ నీడ్ టు సబ్ డివైడ్ ద జర్నల్ ఇంటూ సపరేట్ జర్నల్స్ ఆర్ స్పెషల్ జర్నల్స్. నెక్స్ట్ ఏమంటున్నాడు, ఈచ్ జర్నల్ ఈజ్ మెంట్ ఫర్ రికార్డింగ్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆఫ్ సెపరేట్ కేటగిరీ ఆఫ్ రిపిటేటివ్ నేచర్. అంటే అర్థం ఏంటి, పర్చేస్ అన్ని సపరేట్, పర్చేస్ ఒక సపరేట్ కేటగిరీ, సేల్స్ ఒక సపరేట్ కేటగిరీ, రెండింటిని సపరేట్ చేయగలిగాం. విచ్ ఆర్ ఆఫ్ రిపిటేటివ్ నేచర్, అంటే పర్చేస్ రిపీట్ అవుతున్నాయి, అంటే ఎప్పుడు పర్చేస్ చేసినా పర్చేస్ బుక్ రాసుకుంటాం, ఓన్లీ పర్చేస్ రిపీట్ అవుతాయి అందులోని. నెక్స్ట్, దీస్ స్పెషల్ జర్నల్స్ ఆర్ కాల్డ్ సబ్సిడరీ బుక్స్. చెప్పిన థియరీలో ఎవరికైనా డౌట్ ఉన్న వాళ్ళు అడగండి అమ్మా. సబ్సిడరీ బుక్స్ థియరీలో డౌట్ ఉంటే అడగచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ హెడింగ్ పెట్టండి అమ్మా. హెడింగ్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ సబ్సిడరీ బుక్స్. Next heading, preparation of subsidiary books. Preparation of subsidiary books. చూద్దాం. సో preparation of subsidiary books ఫస్ట్ హెడింగ్. ఫస్ట్ హెడింగ్ పెట్టనమ్మా. ఫస్ట్ బుక్ ఏంటి, పర్చేసెస్ బుక్. Purchases book. అందులో రాసుకోండి అమ్మా. ఇట్ రికార్డ్స్, పర్చేస్ బుక్ హెడింగ్ పెట్టుకుని అందులో రాసుకోండి. ఇట్ రికార్డ్స్ ఆల్ క్రెడిట్ పర్చేస్ ఆఫ్, ఇట్ రికార్డ్స్ ఆల్ క్రెడిట్ పర్చేస్ ఆఫ్ గూడ్స్. ఓన్లీ గూడ్స్ రికార్డ్ చేయాలి, దట్ టు క్రెడిట్ పర్చేసెస్ అయ్యి ఉండాలి, వాటినే రికార్డ్ చేస్తాం ఇక్కడ. అర్థమైందా? ఇట్ రికార్డ్స్ ఆల్ క్రెడిట్ పర్చేస్ ఆఫ్ గూడ్స్. ఓకేనమ్మా. సో నెక్స్ట్ హెడింగ్ పెట్టండి, ఫార్మాట్. నెక్స్ట్ హెడింగ్ పెట్టండమ్మా, ఫార్మాట్. పర్చేస్ బుక్ కి ఫార్మాట్. ఫార్మాట్ వచ్చేసి డేట్, పర్టిక్యులర్స్, ఇన్వార్డ్ ఇన్వాయిస్ నెంబర్, ఫోలియో నెంబర్, అమౌంట్. రాస్తున్నానమ్మా, డేట్, పర్టిక్యులర్స్, ఇన్వార్డ్ ఇన్వాయిస్ నెంబర్, లెడ్జర్ ఫోలియో నెంబర్, అమౌంట్. ఓకేనా? సో లక్ష్మీప్రియ ఉందమ్మా? ఎస్ సార్. జర్నల్ ప్లేస్ లో బిగ్ ఆర్గనైజేషన్స్ లో మనం ఏం రికార్డ్ చేస్తాం? సార్ ఏమని చెప్పండి సార్. జర్నల్ ఎంట్రీస్ రాస్తాం కదమ్మా జర్నల్ బుక్ లో. ఎక్కడ రాస్తాం అవి? స్మాల్ ఆర్గనైజేషన్స్ అయితే ఫస్ట్ జర్నల్ రాస్తాం, అక్కడ నుంచి లెడ్జర్స్కి వెళ్తాం. అవునా? బిగ్ ఆర్గనైజేషన్స్ అయితే ఏం రికార్డ్ చేస్తాం ఫస్ట్? అదేటా మనతో ఆలోచిస్తున్నాం, ఇప్పుడు నేర్చుకున్నాం కదా బిగ్ ఆర్గనైజేషన్ సబ్సిడరీ బుక్స్ అని.
బిగ్ ఆర్గనైజేషన్స్ లో జర్నల్ రికార్డ్ చేయలే, మరి ఏం అర్థమైంది నీకు ఇప్పుడు సబ్సిడరీ బుక్స్ అంటే? పెద్ద పెద్ద ఆర్గనైజేషన్స్ లో అర్థమైంది సార్. జర్నల్ బుక్ రికార్డ్ చేయకుండా దాని ప్లేస్ ఏం రికార్డ్ చేస్తున్నాం? సబ్సిడరీ బుక్. సబ్సిడరీ బుక్స్ సబ్సిడరీ బుక్స్ తర్వాత ఏం రికార్డ్ చేస్తాం? జర్నల్ సార్. మళ్ళీ జర్నల్ ఎందుకు రికార్డ్ చేస్తాం? జర్నల్ ప్లేస్ లో సబ్సిడరీ బుక్స్ అంటుంటే జర్నల్ రికార్డ్ చేసి అయితే మళ్ళీ సబ్సిడరీ బుక్స్ ఎందుకు? పర్చేస్ బుక్. అర్థం కావట్లేదు మీకు. చరిష్మా ఉందా? ఎస్ సార్. అమ్మ చరిష్మా, జర్నల్ బుక్ రికార్డ్ చేస్తాం కదా నార్మల్ గాని ఎస్ ఏ సార్. బిజినెస్ లో అయినా. ఎస్ సార్. ఇప్పుడు ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎక్కువ అయిపోతున్నాయి అనుకో, ఓకే జర్నల్ సార్. తీసేసి దాని ప్లేస్ లో ఏం రికార్డ్ చేస్తావు? సబ్సిడరీ బుక్స్ సార్. కదా, అర్థమైందా? సబ్సిడరీ sir. బుక్స్ తర్వాత ఏం రికార్డ్ చేస్తావు? లెడ్జర్స్ సార్. అది నార్మల్ గా అయితే జర్నల్ ఎంట్రీస్ రాసి లెడ్జర్స్ రాయాలి. నేనేమంటున్నాను, బిగ్ ఆర్గనైజేషన్స్ లో జర్నల్ రాయలేవురా బాబు అంటున్నాను. అప్పుడు ఏం చేస్తావు? జర్నల్ తీసేసి దాని ప్లేస్ రికార్డ్ చేస్తావు. సబ్సిడరీ బుక్స్ రికార్డ్ చేస్తావు. అంతేగాని ఆ తర్వాత వచ్చే లెడ్జర్స్ ఉండవని నేను అన్నానా? అంటే నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి? నార్మల్ గా అయితే జర్నల్ ఎంట్రీస్ నుంచి లెడ్జర్స్, ఇప్పుడు సబ్సిడరీ బుక్స్ నుంచి లెడ్జర్స్. సబ్సిడరీ ఓకేనా? బుక్స్. ఓకే సార్. అంటే ఏంటి, సబ్సిడరీ బుక్స్ తర్వాత మనం ఏం రికార్డ్ చేస్తాం? లెడ్జర్స్ సార్. అక్కడ ఉండే ఫోలియో నెంబర్ ఇక్కడ రికార్డ్ చేస్తాం. అర్థమైందా? అర్థం కాలేదు? ఓకేనా అమ్మ? లెడ్జర్ ఫార్మాట్ చెప్పు. డేట్, పర్టికులర్స్, జనరల్ ఫోలియో, అమౌంట్, డేట్, పర్టికులర్స్, జనరల్ ఫోలియో, అమౌంట్. జనరల్ ఫోలియో అని ఇక్కడ రాయడానికి జనరల్ ఫోలియో ఇక్కడ రాస్తున్నాం కదమ్మా. అంటే ఇక్కడ Yes, ఫోలియో sir. ఏం రాస్తున్నాం ఇక్కడ? జనరల్ ఫోలియో అని జేఎఫ్ అని రాస్తున్నాను సార్. జేఎఫ్ అని రాస్తున్నావా? అవునా కదా? ఎస్ సార్. ఆ జేఎఫ్ నెంబర్ ఇప్పుడు ఎక్కడ ఏం రికార్డ్ చేస్తాం? జేఎఫ్ నెంబర్ అంటే ఇప్పుడు ఏం రికార్డ్ చేస్తాం? సార్ ఆ పర్టికులర్ ట్రాన్సాక్షన్ జనరల్ ఎంట్రీస్ లో ఏ నెంబర్ లో ఉందో అది ఇక్కడ చేస్తాం సార్. ఇక్కడ చేస్తాం కదా. ఎస్ సార్. ఇక్కడేమో లెడ్జర్ ఫోలియో, ఇక్కడేమో జర్నల్ ఫోలియో. జనరల్ ఫోలియో. ఓకేనా? కానీ జర్నల్ ఉందా? మనం ఏమైనా జర్నల్ ఎంట్రీస్ రాస్తున్నావా? నో సార్. మరి జర్నల్ ఎంట్రీస్ రాయట్లేదు, మరి ఏం రికార్డ్ చేయాలి? ఓకే, పక్కన పెట్టండి, ఆలోచించండి లోపు. ఓకేనా? ఫస్ట్ ఏంటి ఫార్మాట్ లో? ఫస్ట్ ఏంటి? డేట్ గురించి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలరా? మా డేట్ ఏ రోజు జరిగిన ట్రాన్సాక్షన్ ఆ రోజు మీరు రికార్డ్ చేయగలరా? మేము రికార్డ్ చేస్తాం సార్. రికార్డ్ చేస్తాం. సో డేట్ గురించి నేను చెప్పక్కర్లేదు. నెక్స్ట్ ఏంటి? పర్టికులర్స్ అంటే ఏంటి? ఐటమ్స్ సార్. ఐటమ్స్ రికార్డ్ చేస్తాం. ఎస్ సార్. ఐటమ్స్ అంటే ఏంటి? ఏం కొన్నావు? ఫ్యాన్స్ కొన్నావా, బుక్స్ కొన్నావా, స్టేషనరీ కొన్నావా అని రాస్తాం. ఎవరి దగ్గర నుంచి కొన్నాం అది కూడా రాస్తాం. ఓకేనా? సో ఇది కూడా తెలుసు. సో డేట్ మనకు తెలుసు, పర్టికులర్స్ మనకు తెలుసు, అమౌంట్ అయినా మనకు తెలుసా తెలీదా? తెలుసు సార్, అక్కడ ఇస్తారు కదా సార్. ట్రాన్సాక్షన్ జరగగానే అమౌంట్ తెలుసు, ఇది కూడా తెలుసు. మరి ఇన్వాయిస్ నంబర్ తెలుసా తెలీదా? ఇన్వాయిస్ నంబర్ అంటే తెలుసా తెలీదా? ఇన్వాయిస్ నంబర్ అంటే ఏంటంటే అమ్మా, మనం పర్చేస్ బుక్ అంటే ఏంటి? మనం గూడ్స్ పర్చేస్ చేసాం కదా. గూడ్స్ పర్చేస్ చేసినప్పుడు మనం ఏం తీసుకుంటాం? అక్కడ నుంచి మనం ఎవరి దగ్గర నుంచి కొన్నాం వాడి దగ్గర నుంచి ఇన్వాయిస్ తీసుకుంటాం. ఆ ఇన్వాయిస్ నెంబర్ రాయాలంట. ఇన్వాయిస్ నెంబర్ మనకి ఏంటి? బయట వాడి దగ్గర నుంచి మన బిజినెస్ లోకి ఇన్వాయిస్ వస్తుంది. సో ఇన్వాయిస్ నెంబరే రికార్డ్ చేయాలి. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ అమ్మా, లెడ్జర్ ఫోలియో నెంబర్ అంటే ఏంటంటే అమ్మా, మనం లెడ్జర్ లో ఇక్కడ రికార్డ్ చేస్తున్నాం కదా, అది లెడ్జర్ ఫోలియో నెంబర్ అని చెప్పి ఇక్కడ రాస్తాం. అర్థమైందా?
ఓకేనా? ఓకే సార్. ఓకే. సో ఈ ఫోలియో ఇది లెడ్జర్ కాబట్టి లెడ్జర్ ఫోలియో అన్న నెంబర్ ఇక్కడ రాస్తున్నాం. అండ్ ఇక్కడ జేఎఫ్ అనకూడదమ్మా, ఇక్కడ కూడా ఎల్ఎఫ్ లెడ్జర్ ఫోలియో నెంబర్ అనే ఉండాలి. అంటే ఈ రెండు లెడ్జర్ ఫోలియో నెంబర్ అనే ఉంటాయి. ఎందుకంటే లెడ్జర్ ఫోలియో నెంబర్ లో ఈ ట్రాన్సాక్షన్ ఎక్కడ రికార్డ్ చేస్తాం అనేది రాస్తాం. ఇక్కడ ఇది ఒకటే చేంజ్ అవుతుంది. నార్మల్ గా అయితే లెడ్జర్ లో జర్నల్ ఫోలియో ఉంటుంది, ఇక్కడ మాత్రం లెడ్జర్ ఫోలియో అని మాత్రం రికార్డ్ చేయాలి. సో సమ్స్ చేసినప్పుడు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఏం రాశారు ఫస్ట్ ఒకసారి చదువు పైకి పర్చేస్ బుక్ గురించి. పర్చేస్ బుక్ ఇట్ రికార్డ్స్ ఆల్ క్రెడిట్ పర్చేసెస్ ఆఫ్ గూడ్స్. ఆ తర్వాత ఫార్మాట్ డేట్, పర్టికులర్స్, ఇన్వాయిస్ నెంబర్, లెడ్జర్ ఫోలియో నెంబర్, అమౌంట్. నెక్స్ట్ హెడ్డింగ్ ఓకే సార్. పర్చేస్ రిటర్న్స్ బుక్. హెడ్డింగ్ పెట్టకండి. కింద ముందు పర్చేస్ బుక్ లోనే చిన్న సైడింగ్ పెట్టినమ్మా, పోస్టింగ్ అని. పోస్టింగ్ పర్చేస్ బుక్ లోనే హెడ్డింగ్ పెట్టినమ్మా, పోస్టింగ్. పర్చేస్ అకౌంట్ విల్ బి డెబిటెడ్ విత్ periodical totals, purchases account will be debited with periodical totals, and supplier accounts are credited immediately. పోస్టింగ్ లో రాసుకోండి, పర్చేస్ అకౌంట్ విల్ బి డెబిటెడ్ విత్ పీరియాడికల్ టోటల్స్ అండ్ సప్లయర్ అకౌంట్స్ ఆర్ క్రెడిటెడ్ ఇమీడియట్లీ. నెక్స్ట్ హెడ్డింగ్ అమ్మా, ఇప్పుడు రాసుకోండి నెంబర్ 2 పర్చేస్ రిటర్న్స్ బుక్. పోస్టింగ్స్ అన్ని కూడా అన్ని హెడ్డింగ్స్ లోని నా పోస్టింగ్స్ అన్ని లాస్ట్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ హెడ్డింగ్ పెట్టుకోండి పర్చేస్ రిటర్న్స్ బుక్. ఏం రికార్డ్ చేస్తాము పర్చేస్ రిటర్న్స్ బుక్ లో? రాయండి it records all credit purchase returns of goods. It records all credit purchase returns of goods. It records all credit purchase returns of goods. కింద ఫార్మాట్ అమ్మ, ఫార్మాట్ ఓపెన్ చేయండి. మళ్ళీ సేమ్ డేట్, పర్టిక్యులర్స్, ఇన్వాయిస్ నెంబర్ అని ఉంది కదమ్మా, అక్కడ మాత్రం మార్చండి డెబిట్ నోట్ నెంబర్. చెప్తాను మీనింగ్ అనేది, నేను చెప్తాను. డేట్, పర్టిక్యులర్స్, డెబిట్ నోట్ నెంబర్, మళ్ళీ సేమ్ అది లెడ్జర్ ఫోలియో నెంబర్, అమౌంట్. నెక్స్ట్ హెడ్డింగ్ పెట్టినాం, అందులోనే హెడ్డింగ్ పెట్టినాము పోస్టింగ్. పర్చేజ్ రిటర్న్స్ బుక్ లోనే heading posting. Purchase returns account will be credited periodically. And supplier accounts are debited immediately. And supplier accounts are debited immediately. ఈ పోస్టింగ్స్ అన్ని కూడా మళ్ళీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, ముందు మీరు నోట్స్ రాసుకోండి అంతే. సో ఎన్ని అయినాయి అమ్మా ఇప్పుడు? ఎన్ని హెడ్డింగ్స్ అయినాయి? 2. పర్చేస్ గురించి రాసాం, పర్చేస్ రిటర్న్స్ బుక్ రాసాం. నెక్స్ట్ అమ్మా హెడ్డింగ్ సేల్స్ బుక్. సేల్స్ బుక్ లో రాయండి అమ్మా. ఇట్ రికార్డ్స్ ఆల్ క్రెడిట్ సేల్స్ ఆఫ్ గూడ్స్. Sales book. It records all credit sales of goods. Sales book lo it records all credit sales of goods. Format lo రాయండి date, particulars. ఎవరైనా చెప్పండి పర్చేస్ లో మనం ఏం రాసాం?
థర్డ్ కాలం మనం పర్చేస్ ఏం రాసాం? Inward invoice number. ఇక్కడ రాయండమ్మా అవుట్వర్డ్ ఇన్వాయిస్ నంబర్. అవుట్వర్డ్ ఇన్వాయిస్ నంబర్. నేను చెప్తాను వీటి అన్నిటికీ మీనింగ్స్ లాస్ట్ లో చెప్తాను. మీకు ఒక డిఫరెంట్ చెప్తుంటే అర్థం కావట్లేదు. నోట్స్ అంతా రాసేసి ఒక అటాచ్ స్ట్రెచ్ నేను ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను. ఓకేనా? సో డేట్, పర్టికులర్స్, అవుట్వర్డ్ ఇన్వాయిస్ నంబర్, లెడ్జర్ ఫోలియో నెంబర్, అమౌంట్ మళ్ళీ సేమ్. మళ్ళీ అందులో హెడింగ్ పెట్టినమ్మా పోస్టింగ్. పోస్టింగ్ రాసుకోండి. సేల్స్ అకౌంట్ విల్ బి క్రెడిటెడ్. సేల్స్ అకౌంట్ విల్ బి క్రెడిటెడ్ periodically. Sales account will be created periodically and customer accounts are debited immediately. Posting. Sales account will be created periodically and customer accounts are debited immediately. Next heading. Sales returns book. Sales returns book. Another right number. It records all credit sales. It records all credit sales returns of goods. It records all credit sales returns of goods. Format right number. Format. Date, particulars, అమ్మ పర్చేజ్ రిటర్న్స్ బుక్ దగ్గర ఏం రాసామమ్మా? థర్డ్ కాలం డెబిట్ నోట్ నెంబర్. ఇక్కడ క్రెడిట్ నోట్ నెంబర్ అని రాయాలి. క్రెడిట్ నోట్ నెంబర్ థర్డ్ వన్. డేట్, పర్టికులర్స్, థర్డ్ కాలం క్రెడిట్ నోట్ నెంబర్. ఆ తర్వాత రెండు మళ్ళీ కామన్ లెడ్జర్ ఫోలియో నెంబర్, అమౌంట్. ఓకేనా? మళ్ళీ అందులో పోస్టింగ్ అని హెడ్డింగ్ పెట్టండి. Sales returns account will be debited. Sales returns account will be debited periodically and customers account are credited immediately. Sales returns account will be debited periodically and customer accounts are credited immediately. సో ఎన్ని బుక్స్ యొక్క నోట్స్ రాసుకున్నాము ఇప్పటికి? చంద్రరావు చెప్పు. అభిరామ్? Sir, ఎన్ని బుక్స్ రాసాం నోట్స్? 4 books, sir. 4 బుక్స్. ఏంటవి? Purchase book, purchase returns book, sales book, sales returns book. ఇంకేమున్నాయి మన నోట్స్ రాయాల్సినవి? Cash book, bills receivable book, bills payable book, journal proper. ఓకేనా? సో ఈ 4 కూడా మనం మండే డిస్కస్ చేద్దాం. మరి రేపు నా క్లాస్ లేదు. అమ్మా